आपला रिलेशन्स मागच्या लेक्चरला आपण सेट सगळं संपवलेलं आहे. एक्झाम्पल सुद्धा आपली सेट वरची आपण संपवलेली आहे. आता या चॅप्टर मधला हा पुढचा पॉइंट आहे रिलेशन्स. आता या रिलेशन मध्ये आपल्याला टोटली सगळं हे रिलेशन सेट वर अवलंबून असल्यामुळे आता ते कंटिन्यू बघतोय आपण. सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर्ड पेअर. पहिली डेफिनेशन आहे आपली ऑर्डर्ड पेअर. काय डेफिनेशन बघा, अ पेअर ए बी of numbers such that the order in which the numbers appear is important is called ordered pair. A pair A comma B आणि आपण ते लिहिताना गोल कंसात लिहिलं, याला आपण म्हटलं ordered pair. A pair AB is called ordered pair. This pair is of numbers. ही पेअर कशाची आहे तर नंबर्स ची आहे. such that the order in which the number appear is important. याच्यामध्ये काय झालंय, the order in which the number appear. ऑर्डर ही महत्वाची आहे. म्हणजे पहिला नंबर कुठला आहे, दुसरा नंबर कुठला आहे हे महत्वाचं आहे. जर तुम्ही हे दोन नंबर इंटरचेंज केले, बी आधी लिहिला ए नंतर लिहिला, तर हे वेगळं असेल, बी ए वेगळं असेल. सो ऑर्डर इज इम्पॉर्टंट इन ऑर्डर्ड पेअर. सो अ पेअर ए बी of numbers such that the order in which the number appear is important is called ordered pair. कोणाला म्हटलं ऑर्डर पेअर, तर एक पेअर घेतली आपण, लिहिली कशी, ए कॉमा बी लिहिला, गोल कंसात लिहिला. तुम्हाला आवडलं म्हणून कर्ली ब्रॅकेट करायचं नाही. आता सेटची सवय झाली आपल्याला, त्यामुळे कर्ली ब्रॅकेट करायचं नाही. आणि ही कशाची ऑर्डर पेअर आहे तर नंबर्सची आहे. आणि यात ऑर्डरला महत्व आहे. order in which the number appear is important. So this is your ordered pair. For example, 1 2, this is one ordered pair. 2 1, this is one ordered pair. Now the statement is order is important. So first is 1 then 2. हे वेगळं आहे टोटली, आणि first is 2 then 1. This is totally different. These are not same. हे सेम नाही. का तर ऑर्डर पेअर मध्ये नंबर्सच्या ऑर्डरला महत्व आहे. त्यामुळे आधी इथं 1 आहे मग 2 आहे, इथं 2 आधी आहे मग 1 आहे, त्यामुळे हे दोन्ही सेम नाही. दिस इज डिफरंट ऑर्डर पेअर, दिस इज डिफरंट ऑर्डर पेअर. फॉर एक्झाम्पल आपण अल्फाबेटिक लिहित असेल तर ए सी बी डी हे अशा आपल्या ऑर्डर पेअर होती. सो दिस इज ऑर्डर्ड पेअर. If your order pair is like this, A, B, then this first entry is called first component. This first number is called first entry or first component. And this B is your second number. So this B is called second component or second entry. This is first component and this is second component or first entry and second entry. And this in this order pair, if order pair is AB and BA, so these are two different order pairs, because in order pair order is important, number in which they written is important. So these two order pair are different. Now here is first entry is B, first component is B, and here is second component is A. या ऑर्डर पेअर मध्ये काय झालं, ऑर्डर पेअरला ऑर्डरला महत्व असल्यामुळे हे दोन्ही डिफरंट ऑर्डर पेअर्स आहेत. आणि यातलं पहिल्या नंबरला आपण म्हणणार फर्स्ट कंपोनंट, दुसऱ्या नंबरला आपण म्हणणार सेकंड कंपोनंट. हे दोन्ही ऑर्डर पेअर सेम नाही. Then next one, that is one note. Order pair AB equal to order pair CD. Now these two order pairs are same if and only if. This if and only if. These words can be written like this also. I double F. This is if and only if. A equal to C and B equal to D. So what is your note? Says one order pair is AB, second order pair is
CD. These two order pairs are same. आपण एक ऑर्डर पेअर घेतली AB, दुसरी घेतली CD आणि आपण असं म्हणतोय की या दोन ऑर्डर पेअर सेम आहे. मग सेम आहेत कधी? इफ अँड ओनली त्याचा कॉन्व्हर्स सुद्धा ट्रू होतो. कधी? A इक्वल टू C. A कोण आहे बघा आणि C कोण आहे बघा. Its first entries are same. B and D. Second entries are same. If two order pairs are same, then A equal to C means first entry is same and second entry is same. हे असं होणार आहे. तर उलट if and only if आहे म्हणजे कॉन्व्हर्स पण ट्रू होत असेल. If A equal to C and B equal to D, then these two order pairs are same. Means for example, suppose here is XY equal to 1 3. If first order pair is XY, second order pair is 1 3 and these two order pairs are same. Now we declare that these two order pairs are same. Then what happens? First entry is same means X equal to 1. Second entry is same means Y equal to 3. येतंय लक्षात? किंवा दुसरा एखादा एक्झाम्पल बघा. If you write like this, X plus 5 and Y minus 4, this is your first order pair and second order pair is suppose minus 3 and minus 1. Now we declare that these two order pairs are same. If two order pairs are same, then what happens? First component are same. This first component and this first component are same. So X plus 5 equal to minus 3. So from this equation we can find value of X. So X is now, if you transfer this 5 on RHS, then it becomes minus 5. So it is minus 8. So value of X is minus 8. Now similarly, second component is same means Y minus 4 equal to minus 1. So Y equal to minus 1 plus 4 means it is 3. काय झालं बघा. तर आपण दोन ऑर्डर पेअर सेम आहेत असं लिहिलं. त्यामुळे पहिली एंट्री सेम असणार म्हणजे X plus 5 इक्वल टू किती झालं? minus 3 झालं. मग आता मला X ची किंमत काढायची आहे म्हणजे हा 5 मी इकडे नेला, हा इथं प्लस आहे, इकडे आणला तर मायनस होणार म्हणजे हे minus 8 झाले. तसंच सेकंड एंट्री सेम असेल म्हणजे Y minus 4 इक्वल टू किती आलं? minus 1 आलं. हा minus 4 पलीकडे नेला म्हणजे प्लस झाला म्हणजे हे झालं 3. म्हणजे यावरून आपल्याला X आणि Y ची किंमत मिळाली. म्हणजे तुम्हाला कधी कधी MCQ ला किंवा 1 मार्क्सच्या क्वेश्चन मध्ये हे असलं विचारलं जाण्याची शक्यता आहे की जे सोपं आहे. One order pair is AB and second order pair is BA. These two order pairs are different, but we say that these two order pairs are equal. So here is AB equal to BA. Then A equal to B. And now here is if and only means its converse is also true. So if A equal to B, then AB equal to BA. काय लिहिलं पहा आपण? दोन ऑर्डर पेअर लिहिल्या. फर्स्ट इज AB and second is BA. आणि हे दोन ऑर्डर पेअर सेम आहेत. These two order pairs are equal if and only A equal to B. जर A आणि B ची व्हॅल्यू सेम असेल तरच आपल्याला असं लिहिता येईल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा बरं, इथं मी असं लिहिलं 1 1. आता A आणि B सेम आहेत का? इक्वल टू इकडं मी B आधी लिहिला पण B पण 1च आहे म्हणजे इकडं पण 1 1 आलं. हे असं कधी घडेल? If and only A equal to B म्हणजेच 1 equal to 1 झालंय. किंवा उलट बघा, 1 equal to 1 असेल म्हणजे A आणि B सेम असेल तर आपल्याला हे दोन असं लिहिता येईल. The next point is Cartesian product of two sets. दोन सेटचा कार्टेशियन प्रॉडक्ट घ्यायचा आपल्याला. हा एक टोटल नवीन कन्सेप्ट आहे आपल्याकडे. Cartesian product of two sets. Let A and B be two non-empty sets. Then the Cartesian product of A and B is denoted by A cross B.
is defined as set of all ordered pairs AB such that A belongs to A and B belongs to B. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. दोन सेटचा आपल्याला कार्टेशियन प्रोडक्ट घ्यायचा. मग आपण कुठले सेट घेतले? ए आणि बी. सो लेट ए अँड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. दोन सेट घेतले, एक आहे ए, दुसरा आहे बी. आणि हे कसे आहे? तर नॉन एम्प्टी सेट्स आहेत. आधीच आपण डिक्लेअर केलंय की ते नॉन एम्प्टी सेट्स आहेत. म्हणजे ए आणि बी मध्ये कमीत कमी एक एलिमेंट तरी आपल्याला पाहिजे. ए आणि बी मध्ये कमीत कमी एक एलिमेंट पाहिजे. जास्तीत जास्त तुम्ही काय पण लिहू शकता, किती पण लिहू शकता, पण ते कसे पाहिजे? नॉन एम्प्टी पाहिजे. म्हणजे त्याच्यातला एखादा एलिमेंट जर एम्प्टी सेट, एखादा सेट जर एम्प्टी सेट असेल तर चालणार नाही. मग ए आणि बी कसे झाले? तर नॉन एम्प्टी सेट्स आपण घेतले. Then the Cartesian product of A and B. मग या दोन सेट्स A आणि B चा आपण काय घेणार? कार्टेशियन प्रोडक्ट घेणार आहे. Is denoted by A cross B. त्याचा कार्टेशियन प्रोडक्ट आपण कसा डिनोट करणार? तर A क्रॉस B न डिनोट करणार. जर दोन सेट्स आपण घेताना A आणि B घेतला तर कार्टेशियन प्रोडक्ट डिनोट झाला A क्रॉस B न. And is defined as, आणि तो डिफाइन कसा केला बघा? The set of all ordered pairs. So Cartesian product is again one set and is defined as the set. Cartesian product काय आहे? तर एक सेट आहे of all ordered pairs AB. Cartesian product काय आहे? तर एक सेट आहे. या सेट मध्ये कोण आहे? तर सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स. म्हणजे या कार्टेशियन प्रोडक्ट मध्ये सगळ्या ऑर्डर पेयर अशा आपण गोळा केल्या. या ऑर्डर पेयर कशा तयार केल्या? सच दॅट आपली ऑर्डर पेयर ए बी आहे ना, ती ए बी कशी लिहिली बघा? सच दॅट ए बिलॉंग्स टू ए अँड बी बिलॉंग्स टू बी. म्हणजे ऑर्डर पेयर तयार करताना आपण पहिला कॉम्पोनंट ए चा लिहिला आणि दुसरा कॉम्पोनंट बी चा लिहिलाय. पटतंय ना? तुमच्या ए आणि बी मध्ये काही असू द्या, ए क्रॉस बी चे सगळे एलिमेंट्स हे आता एका ऑर्डर पेअरच्या रूपात असतील. आणि ही ऑर्डर पेअर कशी असेल? तर फर्स्ट कॉम्पोनंट इज फ्रॉम सेट ए अँड सेकंड कॉम्पोनंट इज फ्रॉम सेट बी. परत एकदा समजून घ्या. कार्टेशियन प्रोडक्ट आपण कोणाचा करणार? तर दोन सेटचा करणार. हे दोन सेट आपण कुठल्या डेफिनेशन मध्ये घेतले? तर ए आणि बी. आणि ते कसे पाहिजे? नॉन एम्प्टी सेट्स पाहिजे. So A and B are two non-empty sets. Then the Cartesian product of A and B is denoted by A cross B. तर या A आणि B या दोन सेटचा कार्टेशियन प्रोडक्ट आपण कसा लिहिला? तर A cross B असा लिहिला. And is defined as the set. आणि हा A cross B कोण आहे? तर एक सेट आहे of all ordered pairs. याच्यामध्ये कोण आहेत? तर ऑर्डर पेयर आपण तयार करतोय. आतापर्यंतचे सेट बघा. सेट कसे होते? तर आपले नंबर्स, जस्ट एलिमेंट्स हे नंबर्स होते, अल्फाबेट असे होतं. पण आता हा एक नंबर किंवा हा एक एलिमेंट जो असणार आहे हा काय असेल? तर ऑर्डर पेयरच्या रूपात असणार आहे. हा जो सेट आहे हा सेट कसा असेल? तर ऑर्डर पेयरच्या एलिमेंट्स मध्ये असणार आहे. म्हणजे यातला एक एलिमेंट फार तर आपला नंबर होता किंवा अल्फाबेट होतं, पण इथं आता काय असणार आहे? तर या सेटचा दिस ए क्रॉस बी इज वन सेट. तर या ए क्रॉस बी च्या सेट मध्ये एक एलिमेंट जो असणार आहे हा एलिमेंट कसा असेल? तर ऑर्डर पेयरच्या रूपात असेल. मग ही ऑर्डर पेयर कशी आहे? तर ए बी अशी तयार केली. आता हे जनरल रूप आहे त्याचं. मग यात ए बी कोण आहे बघा? तर ए बिलॉंग्स टू ए and B belongs to B. म्हणजे तुमच्या या ऑर्डर पेयर मध्ये पहिला कॉम्पोनंट जो आहे तो कुठला असेल? तर सेट ए मधला असेल आणि दुसरा कॉम्पोनंट हा सेट बी मधला असेल. सो दिस ऑर्डर पेयर ए बी, वी डू दिस, वी अरेंज दिस ऑर्डर पेयर like first entry is from set A
अँड सेकंड एंट्री इज फ्रॉम सेट बी. आपण ती कशी तयार करायची आहे, तर पहिली एंट्री सेट ए मधली झाली पाहिजे, दुसरी एंट्री सेट बी मधली झाली पाहिजे. तेव्हा आपण लिहिताना ए क्रॉस बी लिहिलंय. ए क्रॉस बी म्हणजे प्रत्येक ऑर्डर पेअर मधली पहिली एंट्री ए मधली आणि दुसरी एंट्री बी मधली हवी. आता बघा आपण काही ऑर्डर पेअर तयार करूयात म्हटल्यास. आता हेच सेटच्या रूपात सेट बिल्डर फॉर्म मध्ये लिहिलंय बघा. ए क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू ऑर्डर पेअर ए बी. आपल्याला सवय अशी आहे ना, सेट ए एक्स सच दॅट एक्स बिलॉंग्स टू एन आर असं काहीतरी लिहितो आपण. पण आता आपला जो जनरल एलिमेंट आहे तो नुसता एक्स नाहीये, ए नाहीये, तर तो ऑर्डर पेअरच्या रूपात आहे. म्हणून आपण लिहिताना ऑर्डर पेअर लिहिली बघा ए बी. आता ही ऑर्डर पेअर कशी तयार करणार आपण, फर्स्ट एंट्री इज फ्रॉम सेट ए अँड सेकंड एंट्री फ्रॉम सेट बी. आता एक्झाम्पल बघा बरं. फॉर एक्झाम्पल ए आपल्याकडे आहे 1 2 3 आणि बी आहे, आपण दोनच घेऊयात सोपं जरा आधी, आणि एक आहे ए बी. जरा सोपं घेऊयात आधी आपण. हा बघा ए आणि बी दोन नॉन एम्प्टी सेट्स आहेत का, म्हणजे पहिली कंडिशन सॅटिस्फाय झाली. हा ए अँड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स. देन वी हॅव टू फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कसा फाइंड करणार, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेअर्स सच दॅट ए बिलॉंग्स टू ए बी बिलॉंग्स टू बी. मग आता याच्यामध्ये ए क्रॉस बी काय असेल, तर एक सेट असेल. कसा तयार केला, फर्स्ट एंट्री फ्रॉम सेट ए. ए मध्ये कोण आहे 1 2 आहे, बी मध्ये कोण आहे ए बी आहे. मग आता बघा मी पहिला 1 लिहिला, सेट ए मधला एलिमेंट आहे का हा. आता याच्या शेजारी कुठला एलिमेंट पाहिजे, सेट बी मधला. बघा फर्स्ट एंट्री फर्स्ट कंपोनेंट इज फ्रॉम सेट ए, सेकंड कंपोनेंट इज फ्रॉम सेट बी. कॉमा केला. आता दुसरा एलिमेंट लिहायचा आपल्याला या सेटचा. पहिली एंट्री मी 1 ठेवली, दुसरी एंट्री मला बी लिहिता येईल का चेक करा. काय केलं मी, फर्स्ट एंट्री ए ची, सेकंड एंट्री सेट बी ची. आलं बरोबर. पुढं आता फर्स्ट एंट्री मी 2 लिहिते बघा. पहिला कंपोनेंट मी 2 लिहिते, 2 ला दुसरा कंपोनेंट काय लिहूया, ए लिहूया. पुन्हा 2 बी. बघा याच्यापेक्षा वेगळं काय लिहिता येईल का, नाही लिहिता येणार. आता मी हे लिहिलं कसं बघा, हे लिहिण्याची एक टेक्निक लक्षात ठेवायची. फर्स्ट एंट्री 1 लिहायची, लिहिली. सेकंड एंट्री सेट बी मधल्या बदलत जायचं. म्हणजे एकदा मी ए लिहिलं, एकदा बी लिहिलं. आलं. 1 च्या शेजारी पहिला हा एलिमेंट लिहिला, त्याच्या शेजारी हे दोन्ही एलिमेंट लिहिले. आलं. इथं जर अजून सी असता तर अजून एक 1 सी वाढलं असतं. कळतंय ना. आता मी काय केलं, पुन्हा फर्स्ट एंट्री 2 केली आणि या 2 च्या शेजारी पुन्हा ए आणि बी लिहिले. आला. हे असं सिक्वेन्सने लिहिलं की चुकत नाही. जर तुम्ही हे आधी मग हे मग हे मग हे असं लिहित बसला काहीही कुठेही, तर मग तुमचे एलिमेंट कधी कधी विसरून जातात. आता हे सोपं आहे, 4च आहे म्हणून ठीक आहे, पण ज्यावेळेस तुम्हाला मी इथं 3 3 किंवा 4 4 एलिमेंट देईल त्यावेळेस मात्र चुकण्याची शक्यता असते. सो दिस इज युअर ए क्रॉस बी. Hello, first entry is from set A and second entry is from set B. So this A cross B is one set. आहे का set हा बघा, of elements, and these elements are in the form of ordered pairs. हा set कसा आहे, तर और यातले जे एलिमेंट्स आहेत हे एलिमेंट्स ऑर्डर पेअरच्या स्वरूपात आहेत. ही ऑर्डर पेअर कशी आहे, तर फर्स्ट एंट्री फ्रॉम सेट ए अँड सेकंड एंट्री फ्रॉम सेट बी. पटतंय, समजतंय ना. आता पुढचं बघा, आपण एखादं दुसरं एक्झाम्पल घेऊया. नाउ देयर आर 2 सेट्स सी अँड डी. ए आणि बी च्या जागेवर आता काय घेतलं आपण, सी आणि डी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स. आहेत का नॉन एम्प्टी. आता याचा कार्टेशियन प्रॉडक्ट मला काढायचा आहे, सी क्रॉस डी. आला. कसा काढणार, प्रत्येक एलिमेंट कसा आला बघा, पहिली एंट्री ए मधली, दुसरी एंट्री बी मधली आहे. मग आता इथं कसं होईल, पहिली एंट्री सेट सी मधली असेल आणि दुसरी एंट्री सेट डी मधली असेल. कळतंय.
मग आता बघा पहिली ऑर्डर पेअर लिहूयात. ए, सी मधला पहिला एलिमेंट ए आहे. ए च्या शेजारी 1 आणि 2 द्यायचे. सो A1 A2 आलं. आता ही दुसरी एंट्री, सॉरी फर्स्ट कंपोनेंट आपण बी लिहूया. म्हणजे इथं बी आलं. बी च्या शेजारी कोण कोण लिहिणार? 1 आणि 2. सो B1 B2. आता पुन्हा पहिली एंट्री काय आली? पहिला कंपोनेंट आला सी. म्हणजे इथं आलं C1 आणि C2 झालं. पहिला कंपोनेंट सगळे संपले. ए घेऊन झाला, बी घेऊन झाला, सी घेऊन झाला, संपलं. म्हणजे हा सेट संपला. आलं. हे झालं तुमचं ए क्रॉस बी. आता असंच, सॉरी ए सी क्रॉस डी. आता असंच मला उलटा पण कार्टेशियन प्रॉडक्ट काढता येतो बघा. हा कार्टेशियन प्रॉडक्ट कुठला होता? तर ए क्रॉस बी होता. ए क्रॉस बी म्हणजे तुम्ही काय लिहिलं? दिस इज वन ऑर्डर पेअर ए बी such that A belongs to A and B belongs to B. मग आता मला उलटा ऑर्डर पेअर करायची आहे. B क्रॉस A. काय सांगणार डेफिनेशन? तर मला एक ऑर्डर पेअर घ्यायची आहे. आपण म्हणूयात की BA. ही BA ऑर्डर पेअर कशी असेल? तर पहिली एंट्री बी जी आहे ती बी कुठली आली? सेट बी ची आली. B belongs to B and A belongs to A. हे A क्रॉस B आहे, हे B क्रॉस A. हे आपल्याला सांगतं पहिली एंट्री कुठली घ्यायची आणि दुसरी एंट्री कुठली घ्यायची. यात पहिली एंट्री A ची झाली, पहिला कंपोनेंट A चा झाला, दुसरा कंपोनेंट B चा झाला. यात पहिला कंपोनेंट B चा झाला, दुसरा कंपोनेंट A चा झाला. पटतंय? बघा एक एक्झाम्पल घेऊयात आपण. A, B and B. Suppose 1, 2. Now A cross B. A cross B म्हणजे पहिली एंट्री झाली सेट A ची. So A1, A2 पुन्हा B1 and B2. आलं का बघा? पहिली एंट्री सेट A ची झाली. एकदा A लिहिलं, त्याच्या शेजारी 1, 2 लिहिलं. मग B लिहिलं, त्याच्या शेजारी 1, 2 लिहिलं. आता मला उलट काढायचंय. B क्रॉस A. B क्रॉस A काय येईल बघा? पहिली एंट्री झाली सेट B ची. B मध्ये कोण आहे? 1 आहे. सो 1 च्या शेजारी A आणि B फिरवायचे. सो 1 A 1 B. पुन्हा आता कोण लिहिणार? 2 लिहिणार. सो 2 1 सॉरी 2A and 2B. आलं? हे दोन्ही सेट सेम आहेत का बघा बरं. इथं काय A1 आहे, इथं 1A आहे. ऑर्डर पेअर मध्ये ऑर्डरला महत्व आहे. इन ऑर्डर पेअर ऑर्डर इज इम्पॉर्टंट. सो दिस इज अँड दिस आर नॉट इक्वल. ही ऑर्डर पेअर आणि ही ऑर्डर पेअर सेम नाही. ही ऑर्डर पेअर आणि ही ऑर्डर पेअर सेम नाही. ही ऑर्डर पेअर आणि ही ऑर्डर पेअर सेम नाही. म्हणजे A क्रॉस B आणि B क्रॉस A सेम नाही. जमलं? आता परत बघा. जर माझ्या A मध्ये मी सेट कुठलाही एक लिहिला, या A मध्ये फायनाइट नंबर्स असतील, म्हणजे आपण असं म्हणूया की A जो आहे माझा, या A मध्ये m एलिमेंट्स आहेत. सेट A मध्ये m एलिमेंट्स आहेत. N of A is m. Total number of elements in A are m and N of B is n. So total number of set B are n. Then N of A cross B, N of A cross B equal to m into n. So where is this x? N of A into N of B. A cross B मध्ये किती एलिमेंट्स असतील?
total number of elements in A into total number of elements in B. A मधले एलिमेंट्स गुणिले B मधले एलिमेंट्स. टॅली करूया. बघा बरं. n of A किती झाला 2. n of B किती झाला 2. आला. n of A क्रॉस B किती आला बघा बरं. n of A क्रॉस B 1 2 3 4 आलं का. हे 4 हे 4 म्हणजे काय झालं 2 into 2 झालं म्हणजे n of A into n of B झालं. पटलं. तसाच उलट पण बघा. n of B क्रॉस A किती एलिमेंट आले 1 2 3 4 आणि हा 4 म्हणजे 2 into 2 झाला म्हणजे पुन्हा n of B into n of A झालं. जमलं का. हा मग कार्टेशियन प्रॉडक्ट मध्ये मेन काय आहे तर कार्टेशियन प्रॉडक्ट मध्ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किती येतात तर A चे एलिमेंट्स गुणिले B चे एलिमेंट्स. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट इनटू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सेकंड. सो दिस इज युअर कार्टेशियन प्रोडक्ट. पुढची एक नोट आहे अजून. इफ A इक्वल टू 5 और B इक्वल टू 5 any one set is empty set, either A is empty set or B is empty set. कुठलाही M दोन आपण जे सेट घेणार आहे A आणि B यातला एक सेट कुठलाही एम्प्टी सेट असेल तर काय होतं A क्रॉस B इक्वल टू 5 तर त्याचा कार्टेशियन प्रॉडक्ट हा 5 येतो. त्याच्यामध्ये काहीही एलिमेंट्स असणार नाही. फॉर एक्झाम्पल बघा आपण असं म्हटलं A इक्वल टू 5 आणि B इक्वल टू 1 2 आहे तर A क्रॉस B काय येईल बघा. ऑर्डर पेअर लिहिताना पहिली एंट्री A ची असणार आहे ना इथं आणि A च्या सेट मध्ये काहीच नाहीये इथं. काहीच नाही तर तुम्ही लिहिणार काय 0 सुद्धा लिहू शकत नाही म्हणजे इथं काहीच आलं नाहीये बरोबर. त्यामुळे ऑर्डर पेअर कंप्लीट होऊ शकत नाही. फर्स्ट एंट्रीला काहीच नाही. सेकंड पहिला कंपोनेंट काहीच नाही. सेकंड कंपोनेंट एक लिहिता येईल 2 लिहिता येईल पण पहिला कंपोनेंट काय लिहायचा. त्यामुळे ही ऑर्डर पेअर कंप्लीट होत नाही. त्यामुळे या सेट मध्ये आपल्याला काहीही लिहिता येत नाही. सो दिस इज युअर 5. उलट पण होईल का बघा. B क्रॉस A हा सुद्धा काय असेल 5 असेल. कुठलाही एक सेट हा नल सेट असेल तर टोटल A क्रॉस B किंवा B क्रॉस A काय असेल पुन्हा तर नल सेट असेल